بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ ناظرین، دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ طوفان بھی آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، فلڈ بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، لیکن وہاں کی حکومتیں اپنے شہریوں کی مدد کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ہمیشہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ اگر یہ کیٹاسٹرافک سچویشن پیدا ہو گئی تو اپنے لوگوں کی مدد کس طرح سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے نقصان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو بھی نقصان ہوا ہو اس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جو ریہیبلیٹیشن ہے یا جو ریلیف ورک ہے، وہ بھی ایک بڑی منصوبہ بندی سے کیا جاتا ہے جو نظر آتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں اور کئی دنیا کے ممالک میں بہت بڑے بڑے زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آیا، لیکن وہاں کی جو پاپولیشن تھی ان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور حقیقی انداز میں ان کی مدد کی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے حکمرانوں نے ایک گولڈن طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ٹک ٹاک اور کیمرے میں آ کے میڈیا پر آ کر اس چیز کا پرچار کرنا کہ ہم سے تو بہتر تھا کوئی نہیں، ہم نے بڑی زبردست پلاننگ کی ہے، ہم نے نقصان کو بھی منیمائز کر دیا ہے، ہم نے لوگوں کو ریلیف بھی دے دیا ہے، ہماری وجہ سے نقصان کم ہوا ہے، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ اور یہ سب کچھ بتانے کے لیے، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کیمرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے وزراء، ہر آدمی جو حکومت میں ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن کمال کی جو پرفارمنس ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، جن کی اپنی ٹیم ہے، ٹک ٹاک کی اپنی ٹیم ہے۔ وہ خود اپنی ویڈیو بناتے ہیں اور اس ویڈیو کو پھینکتے ہیں اور پھر انشور کیا جاتا ہے کہ وہ میڈیا پر چلے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سوال ایسے کرتا ہے جو تلخ ہیں تو اس کی بے عزتی بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلکہ سیاستدان، ہم نے سنا ہے یہ بالکل کہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنے ٹکرز کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہو، جب کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کے ٹکرز کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتا، تو آپ خدا کے لیے اس قوم کو اکٹھا ہونے دیں۔ جو لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، جو کھا گئے، جنہوں نے سرکاری زمینوں پر بستیاں بنائیں، بیچیں اور لوگ آج ڈوب گئے ہیں، ان سے معاوضے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ٹکر چلا کے اس قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ پر، اپنی ان کی ٹیم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ فوٹیجز آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ ایک انتہائی پروٹوکول کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس پروٹوکول میں گاڑیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کے ساتھ ٹریول کرتی ہے۔ جو ریلیف ورکرز ہیں وہ لائنیں بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو جو پروٹوکول کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ پھر مریم صاحبہ آتی ہیں، وہ اپنی ٹک ٹاک بناتی ہیں اور ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ کسی جگہ پر وہ ریڈی کے پاس چلی جاتی ہیں، ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اچھا یہ امرود ہیں، یہ ایک تھیلے میں ڈال دو۔ وہ امرود لے لیں گی اور پھر میڈیا خبر لگائے گا کہ انہوں نے امرود بھی خریدے۔ پھر وہ چلی جائیں گی جہاں پر ریلیف کام ہو رہا ہے، کشتیوں میں لوگوں کو اگر کہیں سے لایا جا رہا ہے، سب کچھ مینیجڈ ہے، اور اس میں وہ بچوں کو اٹھائیں گی، ان سے پوچھیں گی، ان کی ذرا گفتگو سنیے جس میں وہ کہتی ہیں کہ کیا چارہ جانوروں کا آپ کو دیا گیا، کیا کھانا آپ کو دیا گیا۔ اب یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بہت ہی بڑا ریلیف ورک ہے۔ دیکھیے ذرا، سارے جانور بچا کے لے آئے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، مجھے اتنی خوشی ہے۔ ان کا چارہ وغیرہ سب ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی نقصان ہوا ہے پورا کر دے انشاءاللہ۔ ہم پوری کوشش کریں گے، گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے وہ جو یہ بیچارے متاثرین ہیں وہ بتاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بچے کی بات سناتا ہوں جو کہتا ہے کہ میں گھر میں تھا، مجھے بلا لیا گیا، مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں، لیکن میں وہاں سے بھوکا واپس گیا ہوں، مجھے کھانا بھی نہیں ملا۔ آئیے آپ کو یہ اس کی گفتگو سناتے ہیں۔ پولیس والے آئے تھے، ہم میری زبردست باں کو پکڑ کر اسکول میں بٹھایا، 2-3 گھنٹے بیٹھے، کچھ بھی نہیں انہوں نے دیا، نہیں وہاں سے گھر سے لے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کو وہاں سہولت دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ کھانا دے رہے۔ پھر ریلیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو 2 دفعہ، یعنی ایک دفعہ وہ نکلا ہے لیکن کیونکہ ویڈیو نہیں بن سکی تو دوبارہ اس کی ویڈیو بنا رہی ہے۔ اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کر رہی ہے، جو لوگ جو رہنما ہیں مسلم لیگ کے، حکومت کے جو ہیں، ان سب کو یہ سمجھ آ گئی ہے
کہ دس از دا اونلی وے ٹو موو فارورڈ. اور وہ یہی کام کر رہے ہیں سارے کے سارے, ویڈیوز بنا رہے ہیں, ویڈیوز چلا رہے ہیں, چڑھا رہے ہیں, اور اگر کوئی ان کو پوچھنے کی کوشش کرتا ہے, روکنے کی کوشش کرتا ہے, تو جیسے میں نے آپ سے کہا ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے. یہ بات اب سیاست دانوں تک نہیں رہی. جو بیوروکریسی ہے اس میں جو کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنرز, وہ بھی اب کسی سے پیچھے نہیں ہے. لیکن ذکر میں کروں گا خاص طور پر یہ مظفر گڑھ کے ڈپٹی کمشنر کا. دیکھیں ان کو, سوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, لیکن ریلیف کا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کیمروں کے سامنے. آپ غور سے دیکھیں, ایک مائک بھی لگا ہوا ہے جس میں ان کی گفتگو کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کیمرے کے لیے کیا جا رہا ہے. ایک بالٹی میں گندا پانی ڈالیں گے اور یہ آپ کے سامنے وہ پی رہے ہیں, گندا پانی پی رہے ہیں, سیلابی پانی پی رہے ہیں, بتانے کے لیے کہ دیکھیں جناب یہ ہو رہا ہے. اچھا باقی تو چھوڑیں, یہ دیکھیں اب وہ باقاعدہ دریا کے اندر, فلڈ کے اندر انہوں نے چھلانگ لگا دی ہے اور تیرتے ہوئے وہ ادھر جا رہے ہیں جہاں سے کشتی آ رہی ہے. ایک سوال ہے کہ جو لوگ ریسکیو ہو کے آ رہے ہیں کشتی میں, ارے بھائی اس کشتی کی طرف آپ نے تیرنا کیوں شروع کیا؟ لیکن ویڈیو بنانی تھی, ویڈیو بنا کے بھیجنا, یہ یقین دلانا ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس وقت جو رنگ بازی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپنے عروج پر ہے. اچھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم نے بڑا ریلیف کا کام کیا, لیکن میں آپ کو یہاں پر کچھ گفتگو سنواتا ہوں سیلاب متاثرین کی. ان سے سنیں کہ ان کو ملا کیا ہے. میں اس وقت اسی موجود تھا, بلکہ میں بھی خود ان میں متاثرین میں شامل تھا. تو انہوں نے سامان نہیں دینے دیا, وہ سامان پھر واپس چلا گیا. اب دوبارہ وہ سامان واپس آیا ہے اور ان لوگوں کو مل رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے سامنے آنکھوں کے, ان گناہگار آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. راشن دینے کے لیے یہ لوگ آئے, پولیس والے آئے ہیں, انہوں نے راشن لینے نہیں دیا. انہوں نے کہا مریم نواز کی تصویر لگاؤ پھر دے سکتے, ویسے نہیں دے. اب کچھ نہیں ملا اور سارا جھوٹ ہے. بلکہ یہ صورتحال بھی ہے کہ اگر کوئی ریلیف کا کام کرنا چاہتا ہے, شہری یا کوئی پولیٹیکل پارٹی, اس کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف ایک صورت میں اجازت ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگائیں. اگر آپ مریم نواز کی تصویر نہیں لگاتے تو آپ ریلیف کا کام نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو پچھلے 2-3 دنوں کی ویڈیوز ہیں مختلف, اس میں جو گفتگو جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے کی ہے, کیسر شریف صاحب نے, وہ بھی ہے. عام آدمی ان کی آپ دیکھیں, کچھ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے جہاں پر اگر مریم نواز کی تصویر نہیں ہے تو اندر جو آبادیوں کے اندر, کمروں کے اندر جو ریلیف کیمپ تھے وہ بھی اکھاڑ دیے گئے. اور یہاں پر شیخ وقاص اکرم جنگ میں ان کا کیمپ تھا. آج وزیر اعلیٰ صاحبہ وہاں پر گئی بھی تو وہاں سے فلیکس اتار دیے گئے, ہٹا دیا گیا ان کو. اور مریم صاحبہ وہاں پر دورہ کیا انہوں نے, لیکن کسی بندے سے کوئی ملاقات نہیں. ایک اور چیز جو مریم صاحبہ نے سیکھی ہے, جس میں ان کی باقاعدہ بھرپور ٹریننگ ہے, جس کا میں نے ذکر کیا, کوئی بندہ ہو یا نہ ہو وہ ہاتھ ضرور ہلاتی ہیں اور تاثر دیتی ہیں کہ لوگ وہاں پر کھڑے ہیں. پھر ہر ایک کی وہ تعریف کرتی ہیں, بہت زیادہ تعریف کرتی ہیں. یہ ساری گفتگو مریم صاحبہ کی جس میں وہ لوگوں سے اپنائیت کا اظہار کر رہی ہیں. بلکہ یہ ذرا سنیے, ایک جگہ پر وہ ایک اندر چلی گئی ہیں ایک غریب آدمی کے گھر میں, اور وہاں سے امرود بھی لے رہی ہیں. یہ گفتگو بھی ذرا سن لیجئے. کی بیچ رہے ہیں کی امرود نہیں, تھوڑے جے لے لو, لفافے چ پا دیو, اتنا کما لیں گے. پا دیا ہاں کھانے جے, میں نے امرود بہت پسند ہے, مہربانی پیسے دیں. بنیادی طور پر نہ کوئی ریلیف کا کام ہو رہا ہے, اور رونت اتنی ہے کہ غصہ ہے کہ اگر کوئی بات کرتا ہے ان سے, کوئی اگر سوال کرتا ہے تو اس کو جس انداز میں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, اس کو ڈرانے دھمکانے کی بات کرتے ہیں. بلکہ یہاں پر میں اگر ذکر نہ کروں, تاندیا والے کا ٹھٹھا جیون ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک اخباری, ایک ٹیلی ویژن کے نمائندے کو مارا پیٹا گیا. اور وہ جو ایک نئی اتھارٹی بنائی ہے پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی, اس نے وہاں پہ مارا پیٹا اور الزام یہ لگایا کہ تم دریا کے بہت زیادہ نزدیک کھڑے تھے. ایک آدمی جب رپورٹ کرتا ہے وہاں پہ جا کے ایکسپوز کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے خطرناک کام کیا اور اس نے انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہے. جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے اس کو کہیں پر بھی حکمرانوں کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں. اپنا ان کی میڈیا ٹیم ہے حکمرانوں کی, خاص طور پر وزیر اعلیٰ کی, دوسرے وزراء کی. ابھی یہ میں آپ کو ایک کمرے کا سین دکھاتا ہوں. اس میں آپ دیکھیے کہ عظمہ بخاری صاحبہ وہاں پر برساتی پہن کر کھڑی ہیں. یہ کمرے کے اندر کا سین ہے, اور ان کے ساتھ
एक खातून है जिसने छाता यानी अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। मुझे आप ये बात बताइए कि कमरे के अंदर क्या आपको बरसाती की और क्या आपको छाते की ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि वीडियो बनानी है और टिकटॉक बनानी है और ये पेश करनी है, भरपूर अंदाज में पेश करनी है, तो इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब जो मुतासरीन हैं, जो बेचारे सैलाब से मुतासरा लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको ये अभी गुफ्तगू सुनवाता हूँ। उनका ये कहना है मुतासरीन का, एक ये नौजवान एक अपने बुज़ुर्ग के साथ है, वो दुहाइयाँ दे रहा है, वो पूरी दुनिया से ये कह रहा है कि मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इन करप्ट हुक्मरानों को आप कुछ मत दीजिएगा, क्योंकि जो इमदाद के नाम पर ये आपसे लेते हैं ये हमारे तक नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इन लोगों को, इन हुक्मरानों को आप हमारे लिए इमदाद के नाम पर कुछ ना दें, क्योंकि हमें हमारे पास ये नहीं पहुंचेगा। आइए ज़रा इस नौजवान की बात सुनते हैं। लाला जी की हाल है? लाला जी साडी बाहर वाले मुल्कों की गुजारिश है भी साडे वजीरां नूं पैसे नहीं देने, जे देने इन्हां तुसां ते दो चूड़े नाल गला दिया जे वो वरतों वरतान कर जाण, क्योंकि साडे दी घरां कोई जानी, क्यों असीं तां पहले ही डुੱਬ के मरे होए आ। इन्हां सानूं होर मार देना, साडी फसल ना कोई शै ना लेनी ना देनी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। अच्छा जी, अब आपको मैं गुफ्तगू सुनाता हूँ। मुजफ्फरगढ़ में हमारे नुमाइंदे हैं माजिद नज़ीर, उन्होंने भी थोड़ी देर पहले मेरे से बात करते हुए मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल के हवाले से हमें बताया। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए मुजफ्फरगढ़ में सैलाब के हवाले से, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। मैं इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ के एक नवाही इलाका है चक रोहाड़ी, वहाँ पर मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है कुछ लोग सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनको किन मुश्किलात का जो है वो सामना है। असा अज कितने निभारे परेशान है, सारे जानवर ही परेशान हैं ते असा ही परेशान है। असा इस रात अगली रात बारिश थी, असा सारी रात बारिश बैठे रह गए खुले इलाके, इवें साढ़े बाल इन वजह तो बीमार है, ना कोई साको कैंप मिला गया, ना कोई साडा बालों का कोई राशन, जानवरों का कोई चारा वगैरह सारा कश है। कहने त्रीजा दीवार है, जानवर भुखे हैं साडे, असा खुद भी भुखे से ते अपनी मदद आप दे तहत असा इन्हों को उत्ते घेन के आए बैठे हैं। तो साढ़े को अज कोई भी कह नहीं आया, ना कोई हेल्थ वाले हैं, ना कोई जानवर किते हैं, ना कोई सारा कहीं किस्म की कोई मदद साड़ी क्या नहीं थी गई। मेहरबानी की वजे, ना कोई हिदायत की वजे तो आवन तो सारा कोई पता करें। असा ही इतना के रहने वाले पाकिस्तानी है, साड़ी थोड़ी जी मदद भी की वजे तो सारा जानवरों का भी कोई ख्याल किया वजे, सब बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, जैसे आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो इन तक ना पहुंची है और ना ही इनको जो है यहाँ पर कोई इमदाद दी गई है। जी, और नाज़रीन, अब आपको हाफिज़ाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं हाफिज़ कदीर, उनसे थोड़ी देर कबल मेरी बात हो रही थी, तो हाफिज़ाबाद की मंजरकशी उन्होंने जिस तरीके से की, आइए आपको वो सुनवाते हैं। आज बिल्कुल हेड कादराबाद से तारीख का सबसे बड़ा सैलाबी रेला जो है वो गुजर चुका है, लेकिन वो अपनी दास्तानें जो है वो छोड़ गया। अभी भी जो है लोग जो है दरियाए चनाब की पट्टी पे जितने भी जो है तकरीबन दर्जनों गांव हैं वो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। चारों तरफ जो है वो पानी खड़ा है, लोगों के जो है वो घर और डेरे जो है वो पानी की नज़र हो चुके हैं। यहाँ पे क्या क्या नुकसानात हुए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू के इस सेक्टर के इंचार्ज, आइए उनसे जानते हैं उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी, जिस तरीके डॉक्टर सेक्रेटरी साहब, डॉक्टर रज़वान नसीर साहब, उनके विजन के मुताबिक हम अभी तक 1070 बंदे जो है ना वो यहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। इनमें से मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, ख़वातीन, बच्चे, और उसके साथ जो है ना हमने 30 से 35, 300 से 320 के लगभग जो है ना हमने जानवर जो है ना उनको रेस्क्यू किया है। उनको उसके साथ हम ट्रांसपोर्ट की जो है ना फैसिलिटी दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं हम लोगों को जो है ना उनको खाना मुहैया कर सकें, उनको ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतर कर सकें, और जो भी हमारा विजन है हम लोगों को मैक्सिमम जो है ना वो रिलीफ पहुंचा सकें, और हम हर वक्त उनके साथ शाना बेशाना खड़े हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात की, उनका भी यही कहना है। हमने 1000 से ज़ायद लोगों को जो है वो महफूज मुकाम पर पहुंचाया, और उनके जो मवेशी हैं वो भी हम महफूज मुकाम पर लेके गए हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। रफ़ीक साहब, ये बताइए कि दावा कर रही है पंजाब हुकूमत के मुतासरीन की बड़ी दादरसी की जा रही है, भरपूर मदद की जा रही है, तो ये बयान फरमाइए कि यहाँ पर आई हैं वज़ीर आला साहबा, तो क्या वाकई कोई इमदाद दी गई है, या यहाँ पर भी दूसरे इलाकों की तरह टोपी ड्रामा किया गया और बस
ایک تقریب کر کے اور لوگوں کو ماموں بنایا گیا؟ جی سر بالکل، جنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہنگامی دورہ کیا۔ مریم نواز سرگودا روڈ بائی پاس پن پر پہنچی، کنٹینر پر چڑھ کر ہاتھ ہلایا، نہ تو وہ متاثرین سے ملی اور نہ ہی مقامی میڈیا سے گفتگو کی۔ عوام نے دور سے ہی کھڑے ہو کر وزیر اعلیٰ کو دیکھا اور اپنی شکایات اور خواہشات دل میں لیے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کوئی کیمپ لگایا تھا، وہاں پر امداد بھی دی، لیکن پنجاب حکومت نے اجازت نہیں دی، کیمپ کو اکھاڑ دیا، اور وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم کی تصویر جس پر لگی ہوگی وہی ریلیف جو ہے سامان لوگوں کو دیا جائے گا، کہ کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جنگ میں شیخ وقاص اکرم اور ان کے والد شیخ محمد اکرم پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ممبر قومی اسمبلی اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں۔ ان کی جانب سے مختلف مقامات پر سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کیمپ لگائے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے دورے پر ان کیمپوں سے فلیکس اتار دیے گئے، لیکن کوئی کیمپ نہیں اکھاڑا گیا اور دوبارہ وزیر اعلیٰ کے جانے کے بعد فلیکس وغیرہ کیمپوں پر لگا دیے گئے۔ اچھا یہ بیان کیجئے کہ جو وزیر اعلیٰ نے دور سے ہاتھ ہلایا تو اس کا مطلب ہے پھر لوگوں کو وہ کیا فائدہ کیا ہوا؟ اتنا پروٹوکول آیا ہوگا، ساری انتظامیہ اس میں لگ گئی ہوگی، اور جو ریلیف کا کام ہے وہ تو متاثر ہوا ہوگا۔ رفیق اللہ جی بالکل، وہ آئی اور کنٹینر پر چڑھ گئی اور کنٹینر پر چڑھ کر ہاتھ ہلایا، اور 2 سے 3 منٹ کے بعد کنٹینر سے اتر کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہیڈ تریمو کی جانب روانہ ہو گئی۔ نہ ہی پولیس نے کسی متاثرین کو آگے ہونے دیا اور نہ ہی میڈیا کو اجازت تھی کہ وہ کوریج کر سکیں۔ تو اس کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہیڈ تریمو کی جانب روانہ ہو گئی۔ اچھا رفیق اللہ، آپ لوگوں کو تو نہیں ملے ہی ہوں گی وہ وہاں پر لوکل میڈیا جیسے آپ نے کہا، لیکن ان کے اپنے جو کیمرہ مین ہیں، ان کی جو ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ تو سب کچھ بنا رہے ہوں گے وہاں پہ۔ بالکل، ان کے ساتھ جو ان کی اپنی ٹیم تھی پی ٹی وی، اور جو اپنے ان کے میڈیا نمائندگان یا پرسنل میڈیا ان کی تھی، انہوں نے فوٹیج بھی بنائی اور پھر جو ہے نا ٹی وی چینلوں کو انہوں نے ہی آگے سینڈ کر دی۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رفیق اللہ۔ یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر سے ہاتھ ہلایا، میڈیا اور لوگوں کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، اپنی ٹک ٹاک کی جو ٹیم ہے، اپنے جو لوگ ہیں، بس انہوں نے اپنی مرضی سے اینگلنگ وینگلنگ دے کے جو بھی فوٹیج بنانی تھی، جو بھی ٹک ٹاک بنانی تھی وہ بنائی، اور اس کے بعد 2-3 منٹ کے بعد وہ آگے چلی گئیں۔ لیکن ان 2-3 منٹ کے لیے جتنا پروٹوکول وہاں پہ لگا ہوگا، جس طرح انتظامیہ وہاں پر ہوگی، ان حالات میں ریلیف کا کیا کام ہو سکتا تھا؟ تو یہ بنیادی طور پر صورتحال ہے جہاں جہاں یہ وزراء جاتے ہیں یا وزیر اعلیٰ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کرتے ہیں چائنا میں ہونے والی ایس سی او سربراہی میٹنگ۔ بہت امپورٹنٹ یہ میٹنگ ہے، اور اس میں صدر پوٹن بھی شریک ہیں، مودی بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی ہیں، چائنیز اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں۔ تیانجن میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں جو اس وقت خطے کو، دنیا کو جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس پر اہم بات ہو رہی ہے۔ لیکن ابھی تک جو وہاں سے ویژولز آئے ہیں، اس سے ہمیں کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ لیڈرز بڑے اتاولے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نریندر مودی کو ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں چائنیز پریزیڈنٹ سے، لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس کے بعد جب وہ ویژولز آ رہے ہیں کہ جس میں پیوٹن، پریزیڈنٹ شی اور مودی کھڑے ہیں، تو اس میں مودی جس انداز میں کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس پر بھارتی میڈیا بھی چیخ اٹھا ہے کہ یہ ڈپلومیٹک نارم سے آری ہندوستان کا لیڈر ہندوستان کو کیا پرووائڈ کرے گا۔ ایک پورے ہندوستان میں میڈیا میں اس پر لے دے ہو رہی ہے۔ جو نتائج ہیں کانفرنس کے، وہ تو کیونکہ کانفرنس ابھی جاری ہے، بعد میں آئیں گے، لیکن ابھی تک کے ویژولز کے مطابق جو مودی وہاں پر حاصل کرنا چاہ رہے تھے، شاید ابھی تک انہیں اس حوالے سے کامیابی نہیں ہوئی۔
दूसरी जानब अगर हम अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं तो वो भी ये जो सफारती हमाकतें हैं इनमें किसी से पीछे नज़र नहीं आते। हमने देखा कि जिस वक्त पुतिन जा रहे थे तो जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब लाइन को तोड़ के आके उनसे मिले, किसी और रहनुमा ने ऐसा नहीं किया। फिर हमने ये देखा कि जिस अंदाज़ में वो दूसरे रहनुमाओं के साथ बातें कर रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, कहीं पर भी उनके चेहरे पर ये रंज या गम नज़र नहीं आ रहा कि उनका मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। यहाँ पर लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। उनके कह के उनकी खुशियाँ और वहाँ पर वो हाथों पर हाथ मार कर जो गुफ्तगू करते हुए वो नज़र आ रहे हैं, उसने पाकिस्तानियों के दिलों को दुखाया है। और जो पुतिन से जिस तरह से मिले हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को हटा दिया गया। एक बड़ी वजह ये थी कि वो मास्को चले गए, पुतिन से ताल्लुक़ उन्होंने रशिया के साथ बनाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ने अभी इससे कुछ सीखा नहीं। और फिर एक और विजुअल्स ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिस वक्त पुतिन के साथ नरेंद्र मोदी बात करते हुए जा रहे हैं तो शहबाज शरीफ साहब को बड़े बुरे तरीके से इग्नोर किया गया। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान सफारती तौर पर आइसोलेट हो गया। बिलाशुबा सफारती तौर पर हमने बहुत कामयाबियां भी हासिल की हैं। हमने भारत को शिकस्त दी है मैदान जंग में। उसके बाद अमेरिका का रवैया हमारे साथ तब्दील हुआ, यूरोप का रवैया हमारे साथ तब्दील हुआ, लेकिन हमारे हुक्मरानों की जो हमाकतें हैं या उनका ये जो कंडक्ट है, इससे कोई पाकिस्तान को कोई ख़ास इज़्ज़त हासिल नहीं हो रही। इस सारे मौजू पर के ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, इससे मिलेगा क्या और इसका नताइज इसके क्या होंगे, मोदी क्या कुछ हासिल कर सका या नहीं, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या वहाँ पर गेन किया। हम चलते हैं जनाब शमशाद साहब के पास, जो साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी हैं, बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं और बड़ी बारीकी से तमाम चीज़ों का मुतालिया भी करते हैं। शमशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद साहब, पहले तो मुझे ये बात बयान फरमाइए कि वहाँ पर हमने देखा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वो किस तरीके से लाइन को तोड़ के उन्होंने आके पुतिन से मुलाकात करने की कोशिश की, हाथ मिलाया उनसे, और फिर बाद में जो एक जगह उनकी मुलाकात की फुटेज आई तो उसमें वो उंगलियों के यूँ इशारे कर रहे थे। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, इनका इनफैक्ट जब मेरे ज़माने में जब ये जाया करते थे अपने भाई के साथ, हर विजिट पे ये साथ नथी हो जाते थे। और जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जब भी अमेरिका गया तो ये साथ नथी होते थे। तो अमेरिकन जो थे वो मजाक उड़ाया करते थे हमसे, फिर मजाक किया करते थे, कहते ये क्या चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर है लेकिन ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ एज द फर्स्ट लेडी जो होती है ना, जिस तरह हेड ऑफ स्टेट की बीवी होती है ना, बिल्कुल उस तरीके से कंडक्ट करता था। तो वो फर्स्ट लेडी की बजाय उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था फर्स्ट ब्रदर। तो इसको हमेशा फर्स्ट ब्रदर कहा करते थे। तो मकसद ये है कि ये चीज़ें जो हैं, ये प्रोटोकॉल वगैरह जो है, ये लोगों को स्टेट्समैनशिप के अंदर आती हैं। जब स्टेट्समैनशिप पाकिस्तान में अभी तक कहीं पैदा ही नहीं, तो ये कहाँ से कंडक्ट करेंगे अपने आप को? इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक जो डेवलपमेंट है, आप क्योंकि मोदी के बारे में उनकी जो फुटेज आई उसमें वो हाथ मिलाना चाहते थे चाइनीज़ प्रेसिडेंट से, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और उनको साथ आगे ले गए। जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया को देखा है उसमें ये चीज़ें हैं कि मोदी को जो वो लेना चाह रहे थे वहाँ से वो हासिल नहीं हुआ। देखिए, ये आपकी सोच के मुताबिक ये सब कुछ है। अदरवाइज जो प्रोटोकॉल हो रहा होता है वो हर तरीके से मुनासिब होता है, और चाइनीज बड़े पर्टिकुलर होते हैं। कभी प्रोटोकॉल में वो ऐसी कभी कोई फ्लॉज नहीं होते उनके। तो ये हम चूंकि एक प्रेजुडिस सोच है हमारी, उस वजह से जिस तरीके से हम सोचते हैं तो उसी हवाले से फिर हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। तो मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा। असल वाकया जो है ना, वो ये हैंड शेक से बढ़कर है कि क्या होने क्या जा रहा है और ये शंघाई है क्या, ये चीज़ें बातें करने वाली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस में या ये जो अभी इजलास है सरबराही, इससे क्या भारत को क्या हासिल हो सकता है? देखिए, ये
सरबराही इजलास बाकायदा रेगुलरली होते आ रहे हैं और एक बयानिया इशू हो जाएगा, इसके बाद जो फिर पॉलिसी होगी, एग्रीड पॉलिसी, तो वो ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, उसके तनाज़र में आपने देखना है कि ये इज्तिमा किस तरीके से रेलेवेंट है। वो रेलेवेंट इस वजह से है कि दुनिया में इस वक्त थली डाली हुई है एक ऐसे शख्स ने जो न कभी सियासत की है, जिसने न सिफारतकारी जानता है, न डिप्लोमेसी जानता है, और पहली टर्म में उसने दुनिया को तहस नहस कर दिया था, और दूसरी टर्म में आके वो मजीद तहस नहस कर रहा है। न सिर्फ दुनिया को कर रहा है बल्कि वो अमेरिका को तहस नहस कर रहा है। अमेरिका का जो सिस्टम है, जो नॉर्म्स हैं वहाँ की जमहूरी नॉर्म, जो 200 सवा 200 या 250 सालों की हिस्ट्री में उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है, उसको तहस कर रहा है। और इससे अमेरिका का जो इमेज इस वक्त डैमेज जिस तरीके से हो रहा है, तो दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये जो एक बला कर बैठी है दुनिया के इस बड़ी ताकत के उस पर सरबराही में, तो इससे कोई दुनिया में कोई खतरा पैदा होगा। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक बहरान आ रहा है और दुनिया उसके मुकाबले में अपने आप को तैयार करने जा रही है। मैं बताऊं, अब इंडिया और पाकिस्तान की जो देरीना हमारी रकाबत है, हमारी हॉस्टिलिटी है एक दूसरे के खिलाफ, हम इंडिया को ब्लेम करते हैं, इंडिया हमें ब्लेम करता है। अब वक्त आ गया है, मैं बताऊं समी, ये बात सुनने वाली है कि अब हमें उन बातों से ऊपर जाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ, इस किस्म की जो झड़पें हैं, इसके तनाज़र में ये नहीं अच्छी बातें हो रही। जो कुछ हो रहा है ये ठीक है, मार्का हो गया, आप को बड़ी फतह हो गई, चलो हमारी रवायत में एक मुआवजे भी हो गया है, मुआवजा हो गया, तो उस लिहाज से फख्र कर लीजिए, मगर अब इसको ज्यादा ना बढ़ा के जाएं। अब वक्त आ गया है कि जरा हथौड़ा रख के एक खित्ते में सुकून आने दे, और ये साउथ एशिया और बल्कि पूरा एशिया जो दुनिया का 2/3 उसकी पॉपुलेशन है और लैंड मास बहुत बड़ा है, तो एशिया के लिए इस वक्त ये जो 21वीं सेंचुरी है ये बहुत चैलेंज लेकर आई है, और ये देखना ये है कि एशिया किस तरीके से ग्रैपल करता है इस सेंचुरी को, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं आपकी गुफ्तगू सुन के दो चीज़ें मेरे जहन में आई। एक तो ये जो आपने अमेरिका की पॉलिसीज़ के हवाले से बात की, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो मुझे आपकी गुफ्तगू से ऐसा कि शायद ये पॉलिसीज़ सस्टेनेबल अमेरिका के लिए भी नहीं होंगी, और जैसे ही ट्रंप एरा ख़त्म होगा तो शायद इन पॉलिसीज़ को अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट रिवर्स करे। तो इस सूरत में मेरा सवाल ये होगा कि हम तो अब बहुत कुछ अमेरिका की बास्केट में डाल के बैठे हैं, तो हमारी ये जो अप्रोच है ये आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? सामी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इस वक्त तक पॉलिसी ठीक जा रही है और उसकी वजह फॉरेन ऑफिस है। मैं बताऊं, ये जो होता है ना कि हमारी पॉलिसियों के जो नुआंसेस हैं वो ठीक तरीके से उनको जाविया, उनकी नोक पलक, वो सब चीज़ फॉरेन ऑफिस संभालता है। और ये होता है कि जहाँ फिर एस्टेब्लिशमेंट है वो चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, अनलाइक दी पॉलिटिकल एलीट जो है, हमारा पॉलिटिकल कार्डर जो है वो तो टोटली बैंकरप्ट है स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंशन में। वो समझ ही नहीं सकते दुनिया में क्या हो रहा है। वो सीपेक को समझते हैं कि सड़कें और ब्रिज बनाने का एक प्रोजेक्ट है, ये नहीं है। चाइना ने ये पुल बनाने के लिए, ये मेट्रो बसेस बनाने के लिए या रेलवे लाने लाहौर के अंदर वो लाने के लिए नहीं बनाया था। ये एक फलसफा है, इट्स ए कॉन्सेप्ट, इट्स ए विजन। मैं कहा करता हूँ ये चाइना का है, जो पूरी जो सिल्क रोड के ज़माने की एक फिलॉसफी है, उसको ये सड़कें और ब्रिज बनाने के लिए नहीं, ये चाइना का जो रोल था एंशियंट,
उसको उजागर करने की खातिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, और इससे कलेक्टिविटी उभरती है। जो असल फलसफा है कि वो दुनिया की कौमों के दरमियान एक कनेक्टिविटी उभरती है, और पाकिस्तान का रोल उसमें एक ब्रिज हेड के तौर पर है, एशियन ब्रिज हेड के तौर पर ये है। और लेकिन वो दूसरा मैं कहता हूँ ट्रंप का, देखिए ट्रंप जो कुछ भी कर रहा है वो ना सिर्फ ये कि वो इलीगल बातें हैं, अदालतें उसके खिलाफ फैसला दे रही हैं, लेकिन वो एक डिक्टेटर की तरीके से बिहेव कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। उसमें कोई जमहूरियत नहीं है, उसमें रूल ऑफ लॉ की झलक कहीं नजर नहीं आती। अब चूंकि ट्रंप की वजह से दुनिया में एक बहुत एटमॉस्फेयर खराब हुआ है, तो इस समिट से एक पैगाम जरूर जाएगा दुनिया को, जिससे एक इक्वेशन नई डेवलप होने की नवीद पैदा होगी या कुछ। अच्छा, मेरा बस एक आखिरी सवाल है आपसे। आपने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को बिल्कुल अब जिस तरह वो पुरानी सोच थी उसमें तब्दीली लानी होगी। आप समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में इस चीज़ का एपेटाइट मौजूद है मौजूदा जो बयानात और सारी सूरत हाल को देखते हुए? नहीं, मुझे पता है ये इट्स नॉट पॉसिबल। यानी ये जब तक कम से कम जब तक मोदी है इस नामुमकिन है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ी जरूरत है पाकिस्तान के लिए भी, वो इन झगड़ों से बाहर निकलने की है, क्योंकि हमें अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को प्रिजर्व करना है, ये मैं बता दूं। और अगर ये हम इन झगड़ों में उलझे रहे तो ये कहीं ना कहीं से उलझ जाएगी सिलसिला, और हम नेगेटिव फोकस में आ जाएंगे, और जब ट्रंप जैसा बंदा होगा तो वो आपको बहुत डैमेज कर देगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब इस सारी गुफ्तगू का। और नाज़रीन, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म होता है। कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।